Today we are discussing median test for two independent samples. So what is the purpose of median test? We have to compare two population based on the median. Okay. So what is the procedure of this median test for two independent sample? So we are checking whether these two independent samples are coming from same population. That means the distribution of two samples are same or not based on the median. So what is the procedure? Pull both samples and then compute the combined median. നേരത്തെ നമ്മൾ റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കമ്പൈൻഡ് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. മനസ്സിലായി? ഓരോ ഡാറ്റയുടെ റാങ്ക്. ഇതങ്ങനെയല്ല, കമ്പൈൻഡ് മീൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പൂൾ ബോത്ത് സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് ദെൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദ കമ്പൈൻഡ് മീൻ. Tabulate observations of both the samples in the form of 2x2 table with respect to median in the following manner. അത് നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ടേബിൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? Then in case of small sample size, that is if n1 plus n2 is less than 20, calculate the probability p is equal to n1CA into n2CB divided by n1 plus n2C A plus B. For the small sample, we have to compute this P. If the null hypothesis, that is two samples have been drawn from same population, is to be tested at level of significance alpha, then reject the null hypothesis if the calculated value of P is less than alpha. And do not reject if it is more than or equal to alpha. So we have to accept if P is more than alpha. So that is the procedure. In case of large sample, that is if n1 plus n2 is greater than 20, then chi-square test is used for testing the null hypothesis. Here the test status chi-square is computed by incorporating the correction of continuity which is shown below. അപ്പോൾ ഇത് chi-squareൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇതാണ്. chi-square സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്കോർ, സാമ്പിൾ എ അതിൻ്റെ എബോവ് ദ മീഡിയൻ എ, പിന്നെ എബോവ് ദ മീഡിയൻ എ ഈക്വൽ ടു ഓർ ബിലോ ദ മീഡിയൻ സി നമ്പർ, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡി നമ്പർ. അപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എബോവ് മീഡിയൻ വരുന്ന നമ്പർ എ പ്ലസ് ബി, ബിലോ ഓർ ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ വരുന്ന സി പ്ലസ് ഡി. അതാണ് ഒരു ടേബിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് the chi-square for the largest sample is this one, n into mod a d minus b c minus n by 2 square divided by a plus b into c plus d a plus c into b plus d. So this chi-square statistic has chi-square distribution with 1 degrees of freedom. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ chi-square with 1 degrees of freedom. അപ്പോൾ അതാണ് ലാർജ് സാമ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ. സ്മോൾ സാമ്പിൾ ആകുമ്പോൾ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ലെറ്റ് us look at some example. This is time taken to solve a quiz by a male and female students, which is shown below. Male 4 2 3 7 5 8 6 8 6. Female candidates 7 6 5 8 7 5 3 9 8 5. Can it be concluded from the data that median time taken by the male and female are same? ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മീഡിയൻ സെയിം ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റ് യുവർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അറ്റ് 5% ലെവൽ. ഓക്കെ, so the null hypothesis male and female will take the same median time to solve the quiz. അതാണ് null hypothesis. അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും? The median times are different. Okay, so
The median of the combined sample can be obtained by combining the scores of both groups, arranging them in ascending order of magnitude. So combined ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മീഡിയൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുക, ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ഐറ്റം. ഇവിടെ 19 എണ്ണം ഉണ്ട്. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 എണ്ണം. 19 എണ്ണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ 10ാമത്തെ ആയിരിക്കും മീഡിയനായിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, 10ാമത്തെ ഡേറ്റ ഏതാണ്? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം മീഡിയൻ, എബവ് മീഡിയൻ എന്താണ് 3 എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നോക്കാം. എബവ് മീഡിയൻ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 6 നമ്മുടെ മീഡിയൻ വാല്യൂ. അതിനേക്കാളും മുകളിൽ എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ എയിൽ അതേതൊക്കെയാണ്? 7 ഉണ്ട്, 6നേക്കാളും മുകളിൽ 8 ഉണ്ട്, 2 8 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ മീഡിയനേക്കാളും മുകളിലുള്ളത്. അതാണ് ഈ 3 തന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഫീമെയിലിൽ 7നേക്കാളും മുകളിൽ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം. 8 ഉണ്ട്, 6നേക്കാളും മുകളിൽ. അപ്പോൾ 1 7, 1, പിന്നെ ഒരു 8 2, പിന്നെ ഒരു 7 3, പിന്നെ ഒരു 9 4, പിന്നെ ഒരു 8 5. 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുക 5 എണ്ണം, 5. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മീഡിയനേക്കാളും 10 എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയൻ വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറവുള്ള മൊത്തം വാല്യൂ. അപ്പോൾ 6 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മൊത്തം 10 എണ്ണം ഉള്ളതിൽ 5 എണ്ണം ഉണ്ടാവും, ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സിൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്കോർ ഈ സ്മോൾ, മൊത്തത്തിൽ 20നേക്കാളും കുറവല്ലേ, 19 എണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ. വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് പി വാല്യൂ. എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. എന്താണ്? N1CA into N2CB divided by N1 plus N2 A plus B. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പി എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? പി ഈക്വൽ ടു പിന്നെ N1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 ആണ്, എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്, N2 10 ആണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. ഇത് 19, ഇത് 8. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 9C3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? 9 into 8 into 7 by 1 into 2 into 3. അതാണ് 9C2.
ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റ്. അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിൽ 10C5, അതായത് 10 ഇൻറ്റു 9 ഇൻറ്റു 8 ഇൻറ്റു 7 ഇൻറ്റു 6 ബൈ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു 5. അടുത്തത് 19CH. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 19 ഇൻറ്റു 18 ഇൻറ്റു 17 ഇൻറ്റു 16 ഇൻറ്റു 15 ഇൻറ്റു 14 ഇൻറ്റു 13 ഇൻറ്റു 12 ഇൻറ്റു 11 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 9 ബൈ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു 6 ഇൻറ്റു 7 ഇൻറ്റു 8. ഇതാണ് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കണം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല, ഈ കമ്പ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു 9ഉം ഇവിടെ ഒരു 9ഉം ക്യാൻസലായി. അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ്. ഈ 9 പോയി, ഈ 9 പോയി. മുകളിലത്തെ തമ്മിൽ ആദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 10 പോയി, ഇവിടെ ഒരു 10 പോയി. പിന്നെ ഇവിടെ 1 2 3 4 5 വരെ ഉള്ള പോയി. ഇവിടെ 1 2 3 4 5 വരെ ഉള്ള പോയി. പിന്നെ ഇത് 2 3 എന്ന് വെച്ചാൽ 6ആണ്. ഇവിടെ 6 പോയി. പിന്നെ 8 ഉണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് പകുതിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ പകുതിയാക്കാം. 8 ആക്കി. വീണ്ടും പകുതിയാക്കാം, 2 ആക്കാം, ഇവിടെ 4 ആക്കാം. ഇവിടെ 8 ഉണ്ട്, അതിനെ പകുതിയാക്കാം. ഇവിടെ ഒരു 19 ഉണ്ട്, അതിന് 9 ആക്കാം. ഇവിടെ ഒരു 6 ഉണ്ട്, അത് 1 ആക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് 2 ആക്കാം. ഇവിടെ ഒരു 9 ഉണ്ട്, അതിന് 1 ആക്കാം. ഇവിടെ ഒരു 9 1 ആക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 4 ഉണ്ട്, അതിന് 1 ആക്കാം. ഈ 4 വെട്ടിക്കളയാം, അതിന് 1 ആക്കാം. ഇവിടെ ഒരു 14 ഉണ്ട്, അതിന് 2 ആക്കാം. ഈ ഒരു 7നെ 1 ആക്കാം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്, ആ 2നെ ഈ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 7 ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 7 ഉണ്ട്, അത് 7 നിൽക്കും. പിന്നെ ഒരു 8 ഉണ്ട്, 8ഉം ഇത് 4 ആക്കാം. ഈ 2 1 ആക്കാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് ഈ ഇതാണ് വരിക.
ഇതാണ് വരിക. ഇതിന് ഇനി ഫർദർ വെട്ടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 7 49 ഗുണിക്കണം 196. പിന്നെ ഇതാണ് താഴത്തെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത 196 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6928335. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 28.0002. This is less than 0.05. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പി വാല്യൂ ആൽഫനേക്കാളും ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്തത് കറക്റ്റാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇതാ കറക്റ്റാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക, ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ തെറ്റി വരാം. സോ ദാറ്റ് ഇത് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരികയാണ്. യു മേ ചെക്ക് ദാറ്റ്. Another question: a student counselor feels that anxiety of students affects the performance. In order to provide therapeutic solution, he decided to test the hypothesis as to whether the anxiety of male and female is equal in the college. A randomly selected sample of size 15 male and 14 females were tested for their anxiety. The scores obtained are given below. അപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റിയുടെ സ്കോറാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ, 15 മെയിലിൻ്റെയും 14 ഫീമെയിലിൻ്റെയും. ഓക്കെ, ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് ആങ്സൈറ്റി ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്? അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ടെസ്റ്റ് യുവർ ഹൈപ്പോസിസ് അറ്റ് 1% ലെവൽ. 1% ലെവലിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. So what is the null hypothesis? There is no difference between the anxiety of male and female. അതാണ് null hypothesis എന്ന് പറയുന്നത്. The sample is large because n1 plus n2 is greater than 20. So we will compute chi-square as a test statistic to test the above mentioned hypothesis. The combined mean can be obtained by arranging both the group of score in ascending order of magnitude. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടാണ് കമ്പൈൻഡ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ എത്ര ഡാറ്റ ഉണ്ട്? 15, 14, 29 ഡാറ്റ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 15ാമത്തെ ഡാറ്റയാണ് കമ്പൈൻഡ് മീഡിയൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? 15ാമത്തെ ഡാറ്റ ഏതാ? 29 ഉണ്ടെങ്കിൽ 14 + 1 15. 14ആണല്ലോ 28ൻ്റെ ഈ ഓഡ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നടുവിലത്തെ വാല്യൂ. സോ 15ാമത്തെ വാല്യൂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. അപ്പോൾ 21 മീഡിയൻ. ഓക്കെ, അതവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. 21 ഈസ് ദ മീഡിയൻ. സോ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം 21ൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ട്, 21ൻ്റെ താഴെ എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ 21ൻ്റെ മുകളിൽ 22 ഉണ്ട്, 2 22 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് 22. ഓക്കെ, ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ 21ൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം. 22 ഉണ്ട്, 2 22 3 2 22 3 22
പിന്നെ ഒരു 23, 4, 2 26, 5 6, ഒരു 28 7, ഒരു 29 8. അപ്പോൾ 8 അവിടെ കമ്പൈൻഡ് മീഡിയനേക്കാൾ മുകളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ 15 ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് 13 താഴെ ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ 14 ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബാക്കി 6 താഴെ വരെയായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഓരോ റോയുടെയും ടോട്ടലാണ് ഇത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. A + B അതുപോലെ C + D. ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ n = 29. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദിസ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദ chi-square സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്. ഇതാണ് chi-square സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ എയും ബിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എയുടെ സ്ഥാനത്തും ബിയുടെ സ്ഥാനത്തും ഒക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 4.37. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ. സോ ഇനി നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കും. chi-square സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോർ 1 degrees of freedom. അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. chi-square ടേബിൾ എവിടെയാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ? അന്നേരം നമ്മൾ എടുത്താണല്ലോ അല്ലേ. chi-square സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോർ 1 degrees of freedom. ഇതാണ് chi-square 1 degrees of freedom 0.05. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക 3.841 ആണ്. 3.841. ഓക്കെ. 0.05 അല്ല, 0.01 എടുക്കേണ്ടത്. ചോദ്യം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വാല്യൂ ആണ് 0.01 6.635. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടി. കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 4.37 ആണ്. അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ. സോ ഹൈപ്പോസിസ് നോട്ട് റിജക്റ്റഡ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ഹൈപ്പോസിസ്. അത് chi-squareൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് മാൻ വിറ്റ്നി ടെസ്റ്റ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ 2 സാമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് മീഡിയൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ 2 സാമ്പിളാണ്. ഇത് മാൻ വിറ്റ്നി ടെസ്റ്റ് ഫോർ 2 സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ മാൻ വിറ്റ്നി ടെസ്റ്റ് ഫോർ 2 സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും ഹൈപ്പോസിസ് സെയിം തന്നെയാണ്. 2 പോപ്പുലേഷൻ സെയിം ആണെന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 2 പോപ്പുലേഷനും സെയിം ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഹൈപ്പോസിൻ്റെ അപ്പോൾ ദ പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ്. ദ നൾ ഹൈപ്പോസിസ് ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു ബി tested is Mann Whitney U test that is considered as its node. That is 2 samples have come from the same population against suitable alternative hypothesis. അപ്പോൾ 2 സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്, സെയിം പോപ്പുലേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ കമ്പൈൻ സ്കോർസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് n1 + n2 ആൻഡ് അറേഞ്ച് ദം ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 2 കൂടി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഗീവ് എ റാങ്ക് ടു ഈച്ച് സ്കോർ ഇൻ ദ കമ്പൈൻഡ് ഡാറ്റ സെറ്റ്. ഓക്കെ. അത് മാത്രമല്ല 2 സെയിം വാല്യൂ വന്ന ആവറേജ് റാങ്ക് എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. ടൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3 വന്നാൽ 3 റാങ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ. ദെൻ ഫൈൻഡ് R1 R2 where R1 is a total rank of first group and R2 is a total rank of second group. Okay. Then compute the values U1 and U2 using the following formula. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. We have to find out U1 and U2 using this. U1 is equal to U1 equal to N1 N2 plus N1 into N1 plus N1 divided by 2 minus R1. U2 equal to N1 N2 plus N2 into N2 plus 1 by 2 minus R2, where R1 and R2 are sum of ranks of the scores in the first and second samples as calculated in step 5, and N1 and N2 are the sample sizes of 2 groups. അപ്പോൾ R1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റാങ്ക്, R2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ റാങ്ക്.
The smaller value of u1 and u2 is the value of the test statistic. ഇതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് അതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എടുക്കുക. Okay. In the case of small sample, the test statistic u shall be compared with the tabulated value of u using Mann-Whiteny table against the sample size n1 and n2 to test the hypothesis. If the value of calculated u is less than the tabulated value u, then we reject the null hypothesis. u നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനൊക്കെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. അതർവൈസ് ഡു നോട്ട് റിജക്ട്, അക്സെപ്റ്റ് ദ ഹൈപ്പോസ്. ഇനി ലാർജ് സാമ്പിൾ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് n is greater than 30, under the null hypothesis the u statistic follows normal distribution. Okay, with the mean and standard deviation given by mean of u is equal to n1 n2 by 2. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് u equal to root of n1 n2 into n1 plus n2 plus 1 by 12. Thus, in that case, z will be computed. Z എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇതാണ് സെഡിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. Z equal to u minus n1 n2 by 2 divided by root of n standard deviation n1 n2 into n1 plus n2 plus 1 by 12. If the Z value is greater than 1.96 at 5% level, we reject. Otherwise, we accept at 5% level. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സാധാരണ സെഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. സോ we consider this example, that is to investigate whether any difference exists between the mean study time of male and female students. Study hours of 24 students were recorded in each given below. അപ്പോൾ മെയിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സ്റ്റഡി ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സ്റ്റഡി ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് സെയിം ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അറ്റ് 5% ലെവൽ. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് നൾ ഹൈപ്പോസ്? മീൻ സ്റ്റഡി ടൈം ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആർ സെയിം എഗെയിൻസ്റ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് സെയിം. അതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ? വി ഷാൽ കമ്പൈൻ ദിസ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ഈ ഡാറ്റ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം എന്താണ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തു പോകാം. അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യം ഡാറ്റ നമുക്ക് എഴുതണം. ഡാറ്റ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ 0.05 അതിൻ്റെ റാങ്ക് 1. പിന്നെ 1 ആണ്, 3 1 ഉണ്ട്. 1 1 1. അപ്പോൾ 2 3 4 എന്നുള്ള പൊസിഷനിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റാങ്ക്, അതിൻ്റെ ആവറേജ് റാങ്ക് 3. കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1.5 രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. 1.5 1.5. അപ്പോൾ 5ഉം 6ഉം 5.5 രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും സ്കോർ. 5ഉം 6ഉം കഴിഞ്ഞു. ഇനി 1.5 കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഉണ്ട്. 1 2 3 4 2 ഉണ്ട്. 1 2 3 4
4 ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7, 8, 9, 10. അപ്പോൾ 8.5 7, 8, 9, 10. അപ്പോൾ 8.5 റാങ്ക്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തത് 2 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2.5, രണ്ട് 2.5 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 10 വരെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് 11, 12. അപ്പോൾ 11.5, 11.5. അടുത്ത 2.5 കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഉണ്ട്. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ഉണ്ട്. 7, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. അപ്പം 12 അല്ലേ? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 വരെയുള്ള പൊസിഷൻ പോവും. അപ്പോൾ 13, 14, 15, 16 റാങ്ക് വരിക. ഏതാണുള്ളത്? 3 കഴിഞ്ഞു. ഇനി 3, 2, 3, 4 ഉണ്ട്. 1, 2, 3, 3, 4. അപ്പോൾ നമ്മൾ 19 വരെ കഴിഞ്ഞേക്കാം. അപ്പോൾ 20, 21, 22. അപ്പോൾ 21. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 ഡേറ്റ ഉണ്ടല്ലോ. 24 ഡേറ്റ ഉണ്ട്. നോക്കട്ടെ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 3 എണ്ണം. ഒരു 5 ഉണ്ട്. പിന്നെ 1, 2, 3, 1, 3 എണ്ണം. ഓക്കെ, 1.5 1, 3. പിന്നെ 1.5 2.5 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതാണ് പ്രശ്നം. 2.5 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. 2.5. അപ്പോൾ ഇത് 12 വരിക. 12, 12 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 13 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 12 കഴിഞ്ഞാൽ 13, അല്ല 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ഇതപ്പോൾ 17 വരിക. 17, 17, 17, 17, 17, 17. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കൂടി വരും. 22 ആവും. പിന്നെ ഒരു 5 എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂ കൂടിയുണ്ട്. 5, അതിന് 24. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് റാങ്ക് കൊടുത്തത്. ഇനി R1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മെയിലിൻ്റെ റാങ്കുകൾ നോക്കാം. 2ൻ്റെ 8.5 ഉണ്ട്. 2ൻ്റെ പിന്നെ ഒരു 3ൻ്റെ റാങ്ക് ഒരു 17. പിന്നെ 1ൻ്റെ ഒരു റാങ്ക് ഒരു 3. പിന്നെ 2, 2, 2.
അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടാം. പിന്നെ ഒരു 3, പിന്നെ 3, പിന്നെ ഒരു 2.5, പിന്നെ ഒരു 3, പിന്നെ ഒരു 1.5, പിന്നെ ഒരു 1, പിന്നെ ഒരു 0.5, പിന്നെ ഒരു 2. ഇതാണ് R1. ഈ റാങ്കുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് R1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചുവന്ന അക്ഷരത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് R1. അതാണ് ഇവിടെ 1 + 3 + 3 പ്ലസ് എക്സെട്ര 17 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് 109.5. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ 3, 5.5, അത് രണ്ടും 12 പ്ലസ് എക്സെട്ര അവസാനം 24 വരെ. അതാണ് 190.5. അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് R2, റെഡിൻ്റെ സം R1 ആണ്. ഓക്കെ. സോ the value of u can be obtained as n1 is equal to number of males and n2 is equal to number of female. So u1 നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, u2 ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ദെൻ ഏതാണ് ചെറുതെന്ന് നോക്കി. ചെറുത് 31.5 ആണ്. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇനി നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ എടുക്കും. മാൻ വിറ്റ്നി യു ടേബിൾ. n1 12, n2 12. n1 12, ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതാണ് മാൻ വിറ്റ്നി ടേബിൾ. n1 12, n2 12. പക്ഷെ ഇവിടെ 10 വരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 10ൻ്റെ ലേറ്റർ ലാസ്റ്റത്തെ എടുക്കേണ്ടി വരും. 67. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? n1 12, n2 12, 37. 37 അല്ല, 67 ആണ് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ കിടക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് 12ൻ്റെ 10ൻ്റെ വരെ ഉള്ളൂ ഈ ടേബിളിൽ. മാൻ വിറ്റ്നി 10ൻ്റെ വരെ ഈ ടേബിളിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. മാൻ വിറ്റ്നി ടേബിൾ. ഇതാണ് നോക്കട്ടെ. ഇത് KS-ൻ്റെ ആണ്. ഇത് KS ടെസ്റ്റ്. ഇതാണ് മാൻ വിറ്റ്നി ടേബിൾ. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് വേറെ തന്നിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മാൻ വിറ്റ്നി ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എനിവേ നമുക്കൊന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. അത് നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ആ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ പറഞ്ഞു പോകാം. So if the calculated value is 31.5, that is less than 67 ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടേബിൾ പ്രകാരം. 67, that is less. അപ്പോൾ എന്താണ്, അതിനേക്കാളും ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. then alpha views is reject. Since the calculated value is less than table value, we reject the null hypothesis. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 12ൻ്റെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 10ൻ്റെ എടുക്കുന്നു കേട്ടോ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ.
വേറെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദ ടേബിൾ ബിലോ ഇസ് ദ കമ്പൈൻഡ് സ്കോർ ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദെയർ റാങ്ക്സ്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ടേബിൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യുക. ഓരോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ ടെസ്റ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ ടെസ്റ്റും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ് വെച്ച്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ.